2006, your party became the key opposition party, winning 29 seats. After that, a series of setbacks. Now you think you'll be able to revive the party? Yeah. Corrected 2006 was the first election. 8.33 candidate won in Vindhyachalam. 2011 we won 29 seats and he was the opposition leader. After that, going to be the very biggest success for all the allied parties. What do you bring to the DMK alliance now? DMK alliance, we are going to work together and we are going to serve for the Tamil Nadu people, and this alliance is going to be a very great success. And you're the only woman in that sense in Tamil Nadu to lead and head a political party. How challenging, particularly after the captain's passing away? Everyone is facing lot of problems, but politics is more very sensitive issues are there. We have to face lot of struggles and everything. We have to face because he gave me the very big thing to in my hands, Captain. His lakhs and lakhs of people is there. My party cadres are there. Till the root level, we are having lakhs of cadres. So I have to fulfill their wishes. This DMDK is a very big party. So I am working for my cadres. What was his key strength that you are trying to build on and follow? Captains. See, captain is everything for us. He is our God. What are all the good path he showed us, we are following on that. So we will follow his footpath and we will bring all the success and we will present it. Did you consider joining after the Joyce TVK? Because he is standing alone this time. He have to do himself what percentage he is going to take. So let him wait again. He's a star. Do you think people still vote for stars? After MGR and Jayalalitha, no major stars were successful enough to become chief minister. Yeah, while captain also a successful politician. He also was a great hero. After that he came to politics. Short time he proved himself 29 seats and he was the opposition leader in 2011. We will wait and see. Vijay is also a great hero. Lots of people. He is followed. But for the elections he is competing for first time. What percentage he is going to take, we don't know. Let me go. We will wait and see what is going to happen. Lastly, the AIADMK and BJP, the opposition parties, they allege that under the DMK rule, women's safety has become a huge issue and concern. They cite a series of sexual assaults and sexual violence against women. Is that going to be a challenge for the DMK alliance? Happening all over the world only. This time I am first time going with DMK. I will raise more for the women. I have a lot of choice to talk with CM very closely and I take the issues to him directly. I will work for Tamil Nadu women and Tamil Nadu people. I have a lot of choice. Is drug an issue a major concern? Everything. I can't say each and everything. There are lot of drugs, ladies, job opportunity. There are many things. Surely I will take care people's voice to CM and I will talk. If the Rajya Sabha seat is granted or given to your party, would your son be the candidate? Everything we spoke. Before he announced, I can't say it's not fair. Wait for him, he will announce it. Thank you so much for your time. Black House, Mrs. Prem. திமுகவுடன் தேமுதிக வந்து கூட்டணி அமைந்திருக்கு. நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? மிக்க மகிழ்ச்சி பார்க்குறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்களுடைய தொண்டர்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. இதை நாங்கள் இன்ப அதிர்ச்சி இன்ப மகிழ்ச்சி சொல்லலாம். கண்டிப்பாக வருகின்ற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வந்துட்டு எந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும்? நிச்சயமாக எங்கள் கூட்டணி தான், சந்தேகமே இல்லை. ஆமாம், இங்கே தமிழ்நாட்டில் தளபதி ஸ்டாலினுடைய அவருடைய தலைமையில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் நிச்சயம் வெற்றி பெறும், சந்தேகமே இல்லை. எங்கள் அண்ணி சொன்ன மாதிரி 234க்கு 205 நாங்கள் அடிப்போம். கேப்டன் அவர்களுடைய இறையாசையுடன் எங்களுடைய கழக பொதுச் செயலாளர் எங்களுடைய அன்னை எங்கள் அன்னியார் அவர்கள் சரியான முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள். இது ஒரு சாதாரண கூட்டணி அல்ல, மெகா கூட்டணி. இது மக்கள் விரும்பும் கூட்டணி, எங்கள் தொண்டர்கள் விரும்பும் கூட்டணி. இந்த கூட்டணியை எதிர்க்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் கூட எதிர்பார்த்த ஒரு கூட்டணி. இந்த கூட்டணி அமைந்து விட்டால் ஆட்சியை பிடித்து விடுவார்களே என்ற ஆதங்கத்தோடு அவர்கள் நினைத்திருந்த இந்த கூட்டணி அமோகமாக இன்று இணைந்திருக்கிறது.
இந்த கூட்டணி அரசியல் வல்லுநர்களுக்கு மத்தியிலேயே ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. யார் யாருடன் சேருவா, யார் இந்த நாட்டை மீண்டும் ஆளுவா என்ற இந்த கேள்விக்கு ஒரு சரியான பதில், ஒரு பரபரப்பான ஒரு சூழ்நிலையில், தமிழகமே ஏங்கி கிடந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தேமுதிக திமுகவுடன் இணைந்திருப்பது ஒரு மகத்தான வெற்றி கூட்டணி. திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்திருக்கு, அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? திமுக தலைமையிலான இந்த கூட்டணியில் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இணைந்திருப்பது என்பது தலைவர் கேப்டன் அவர்களுடைய ஆத்மா, அவருடைய உருவமாய் நம்முடைய கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மக்கள் தலைவி புரட்சி அன்னியார் அவர்கள் அமைத்திருக்கிற இந்த கூட்டணி தமிழகத்தினுடைய வெற்றி கூட்டணி என்பதனை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலே ஒரு மாபெரும் திருப்புமுனை என்னவென்று சொன்னால், தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைவராக இருந்தாலும் சரி, தேசிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு தலைவரும் ஒரு இயக்கத்தினுடைய தொண்டர்களுடைய கருத்தை அறிந்து கூட்டணி வரை அமைத்த வரலாறு எந்த இயக்கத்திலும் கிடையாது. ஆனால் எங்களுடைய கழக பொதுச் செயலாளர் எங்கள் புரட்சி அன்னியார் அவர்கள் தொண்டர்களுடைய கருத்தை அறிந்து அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற இந்த ஒரு மகத்தான இந்த கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி, மக்கள் விரும்புகிற கூட்டணி, இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுடைய வெற்றி கூட்டணியிலே இணைந்திருப்பது தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களுடைய மகிழ்ச்சி. ஆனாலும் திமுக தலைமையினுடைய இந்த கூட்டணி என்பது தலைவர்களுடைய விரும்பிய கூட்டணி நடைபெறாமல் போய்விட்டது. இன்றைய தினம் அமைத்திருக்கிற இந்த வெற்றி கூட்டணியில் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இணைந்திருப்பது அந்த இயக்கத்திற்கும் வலு சேர்க்கும், தமிழகத்தினுடைய ஒரு மாபெரும் அரசியல் புரட்சியை ஏற்படுத்தும். மீண்டும் திமுக தலைமையினுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே அமையும் என்பதனை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறோம், பெருமிதம் கொள்கிறோம். கூட்டணி அமைய சரியான கூட்டணி என்பது இந்த தருணம் என்பது சரியான ஒரு கூட்டணி. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், தமிழகத்தை யார் ஆள வேண்டும், யார் ஆளக்கூடாது என்பதனை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் எங்கள் அன்னியார் அவர்களிடத்திருக்கிறது. அன்னியார் அவர்கள் பல முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் எந்த அணியோடு சேர்கிறதோ அந்த அணி வெற்றி கூட்டணியாக அமையும், வெற்றி பெறும் என்று பல்வேறு கூட்டங்களிலும் பேசி வந்திருக்கிறார். அதை நிலைநாட்டுகிற வகையிலே, பறைசாற்றுகின்ற வகையிலே இன்றைய தினம் அறிவித்திருக்கிற அந்த மெகா கூட்டணி தமிழக மக்கள் விரும்புகிற கூட்டணியைத்தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தமிழக மக்கள் விரும்புகிற இந்த கூட்டணியிலே அங்கம் வகித்துக் கொண்டிருக்கிற தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் எங்கள் புரட்சி அன்னியார் அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களும் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூற கடமை பெற்றிருக்கிறேன். நன்றி. தமிழகம் இப்போ வர 2026 நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் எங்களுடைய கூட்டணி திமுக தலைமையில் கூட்டணி நிச்சயமாக 234க்கு 234 ஜெயிப்போம். நிச்சயமாக அது நம்பிக்கையாக இருக்குது. எங்கள் கூட்டணி வலுவான கூட்டணி. எங்கள் அன்னியார் நல்ல ஒரு வியூகம் வகித்து இன்றைக்கு திமுக இணைஞ்சிருக்கோம். இந்த கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெறும். அதை நாங்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவோம். திமுகவுடன் கூட்டணி சேர்ந்தது சரியா? மிக 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 சரி. நிச்சயமாக தொண்டருடைய விருப்பம் இது. ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலுடைய விருப்பம், ஒவ்வொரு ஒன்றிய செயலர், நகர செயலர், பகுதி செயலாளர், வட்டச் செயலர் எல்லாருடைய விருப்பம் தான் எங்கள் அண்ணி இன்னைக்கு அறிவித்தாங்க. இதில் சந்தேகமே இல்லை. நன்றி. இன்றைய தினம் அமைத்திருக்கிற இந்த கூட்டணி தமிழகம் தலைகுனிந்து நிற்கக்கூடாது, தமிழகம் தலை நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தின் அடிப்படையிலே நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் அன்னியார் அவர்கள் அமைத்திருக்கிற இந்த வெற்றி கூட்டணி அடவியை வீழ்த்தும் கூட்டணி.